सत आवे। सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। चा बोले महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सागर मेर उदयान बन, नावखंड बसुदा परम। मूसन प्रेम पेराम कै, गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की, रही जो अंबर छाए। बीदे बांधे कमल में, पवर रहे लपटाए। मूसन मस्कर प्रेम की, रही जो अंबर छाए। बीदे बांधे कमल में, पवर रहे लपटाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चौबोले मुहल्ला पंजवा। इस बाणी दे दो बंद आप जी ने सरवण कीते हैं, जो 1364 अंग ते दर्ज है। इन्हां दी विचार
भाई निर्मल सिंह जी धूड़कोट आप जी नूं सरवण करवाउणगे। भाई साहब जी का 2 दिन का समा है साडे पास। बहुत धन्यवाद कि अज जदों तकरीबन सारा पंजाब हरियाणा दिल्ली बंद है, करफ्यू ने, फिर भी भाई साहब उचेचे तौर पर हाज़री भरन आए हैं। 12 तरीक दूसरे पातशाह गुरु अंगद साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब है। 14 तरीक इस महीने की संग्रांद है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, गुरुद्वारा दमदमा साहब, गुरुद्वारा बाला साहब, जो अज करोने का प्रकोप है, जो ये मौत का तांडव अज इस हिंदुस्तान दे विच हर गली हर बाजार दे विच अपना नाच कर रहे हैं। कल्ले पंजाब दे विच 10,000 तो वध लोग मर चुके ने, पर अजे भी असी इसे गल ते लगे हुए हैं कि तो सेंटर गौरमेंट का स्टंट है। पता नहीं, शायद असी लोगों को मरवाउण वास्ते प्रचार करते हैं भी छेती छेती मरो सारे। ना भाई, गौरमेंटां दे स्टंट हुंदे ने, पर अपनी जिंदगी नाल तुसी क्यों खेडदे हो? मेरी सब नूं बेनती है, हुण भी मेरे सामने सज्जन मुँह खोल के अरदास कर रहे ने, शायद उन्होंने साडे किसी दे हाथ जोड़न का कोई असर नहीं हैगा कि भाजी तुसी मुँह ढक लो। असी उस गुरु दे सिख हां जिस गुरु का हुक्म है अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझी है, अकली कीचे दान। साडे विच दान करन वास्ते भी गुरु जी कहते ने बंदिया तैनूं अकल चाहिदी है। साहिब की सेवा करन वास्ते भी अकल चाहिदी है। कोई इज्जत दवे वो भी अकल नाल लैनी चाहिदी है। नहीं भी कोई कहे जी मैं तुहानूं अपना मुखिया बनाउणा तो तुसी कहो भी लिया दे बई किहड़ी पदवी देना, वो भावें कोई चोर होवे ना। इज्जत लैन लग्या भी सोचो कि इस आदमी तो इज्जत मैनूं लैनी चाहिदी है। सो मेरी 2 हाथ जोड़ के सारी संगत नूं बेनती है, अज सरकारां फेल हो गई ने। तुसी वेखो यूपी वर्गे स्टेट दे विच सिख जाके लोगों का संस्कार कर रहे ने, सिख जाके लोगों को सपुरदे खा कर रहे ने। अपनिया ने साड़ना ते दबाउणा दफनाउणा भी बंद कर दिता है। सो मेरी फिर बेनती है, मैं बाहर वर्षे वाले सेवादार नूं भी कहांगा संगत नूं रोको, पहला पुछो उन्होंने भी भाई अंदर जाके मुँह नक तो नहीं खोलोगे, नहीं तो साडे कोल कोई ऑप्शन है भी रागी सिंह नूं कहा जाए, ग्रंथी सिंह नूं कहा जाए, प्रचारक सिंह नूं कहा जाए भी भरावा तू ही मुँह बन के कथा कर लिया, असीं तां नहीं हटना। ये वायरस हवा विच है, खांसी विच निश विच नहीं है। सो मेरी बेनती, अपनी भी जान बचाओ, दूजियां ते भी तरस करो। जिन्हां ने घंटा बोलना है उन्हां ते तुहाडा ध्यान होना चाहिए कि किसी कारण भी किसी आदमी नूं रोग ना जावे। जे जोर ही लाउणा है तो लाओ, सेवा ते लाओ। आओ आपां लंगर वंडीए, आपां रसद वंडीए। अज लोग घरां विच बेरोजगार बैठे ने, आटा नहीं है लोगों के घरां विच, दाल चावल दुध पत्ती कुछ नहीं हैगा। जिहड़े किरती सिख सी अज घरां दे विच वो बच्चियां समेत परिवारां सहित भुखे बैठे ने। आओ आपां उन्हां नूं राशन पहुँचाइए, जिहड़े बीमार ने उन्हां दे घर लंगर पहुँचाइए।
उन्हां वास्ते दवाई दा ऑक्सीजन दा असी उन्हां दे वास्ते बैड का प्रबंध करिए जिवें दिल्ली कमेटी लगी है। सो मेरी सारी संगत नूं बेनती, होर भी बड़ियां संस्थावां लगियां ने, मैं सब का धन्नवाद करदा, सारियां लई अरदास करदा महाराज तुहानूं चढ़दी कला विच रखण, दुख वंडाओ। और अज इस गल दे लई दुनिया तुहाडा सन्मान करदी है, तुहाडे गुरुद्वारियां वल, निशान साहिबां वल, तुहाडी दस्तार वल दुनिया वेखदी है कि देवते ने, फरिश्ते ने। ये साडी शक्ल अकल करके नहीं, उस तो भी अगली वड्डी गल जिहड़ी तुसीं साबित कीती वो तुहाडा करम है कि अज जदों लोड़ बनी है, मैं राती सुन रहा सीगा कि वड्डे वड्डे महापुरख अखवाउण वाले संत जगत गुरु अपने घर बंद करके बैठे ने, अपनी जान बचा रहे ने। पर जिहड़े आम सधारण लोग ने वो लोगों की जान बचा रहे ने। हुण दसो संत किनू कहिए, कौन बाबा है जिहड़े लोगों की जान बचाउण? वो संत ने भाई। तो जिन्होंने अपनी जान का फिक्र पै गया वो कादे महापुरख ने। सो आओ सारे आपां उन्हां वीरां दी भी मदद करिए, उन्हां लई अरदास करिए जिहड़े अज कोविड वॉरीयर के तौर पर इस जंग दे विच जूझ रहे ने। डॉक्टर ने, नर्सां ने, पुलिस है, वलंटीयर ने, साडे सिख भरा ने। मेरी अरदास है वाहिगुरू तुहाडीआं किरत कमाईआं विच बरकतां पावे, तुहानूं कदे दुख ना होवे। तुसीं लोकां दा दुख वंडाउने हो, रब तुहाडे दुख कटेगा। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अवतार उजागर आन कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए। मथुरा जन अमृत नाम पियो, ਇਹ ਪਦਿਤ ਤੇ ਮਤ ਚੁੱਕ ਹੈ ਰੇ ਮਨ। ਭੇਦ ਬਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਬਿਓ, ਪਰਤਛ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕੈ। ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ निवास लियो, परतछ हृदय गुर अर्जुन कै। हर पूरन ब्रह्म निवास लियो, आए प्रभ शरणागते। कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बसत। नानक होत निहाल, एक अखर हर मन बसत। नानक होत निहाल। मेहर अमत दे साईं, बख्शिशां दे भंडार, संसार दे वैद, नूरे लाही नूरे जहां सतगुरु। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी मुकद्दस हजूरी अंदर बाला प्रीतम सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जियां दे मुकद्दस पवित्र स्थान ते हाजरीन, देशां विदेशां अंदर मीडिया राही गुरु चरनां नाल जुड़ बैठे गुरु प्यार वालिओ, साहिबां दी अमृत बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दे तहत चौ बोले बाणी दे दो बंद सिंह साहिब जियां दी मुबारक रसना तो मूल पाठ रूप अंदर आपां ने श्रवण कीते ने। कृपालता करो, साहिबां दे चरणां च बेनती करिए सतगुरु जी
आप ਮਿਹਰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੋ ਬੰਦ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਦਿਨ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੌਬੋਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਠ ਨੇ, ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਭੈ, ਇਹ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡੋਰ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਿਪ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਡੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਜੋ ਹਮ ਬੰਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ, ਆਪਣੇ ਛੂਟਣ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੋਹ। ਮੋਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੇ ਚੌਬੋਲੇ ਦੇ 11 ਬੰਦ ਨੇ। ਚੌਬੋਲੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ 7 ਸੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਰੂਬੇ 'ਤੇ ਗਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ 'ਤੇ ਗਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾ ਲਓ, ਰਬਾਬ 'ਤੇ ਗਾ ਲਓ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਬਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਦਿਲ ਰੂਬੇ 'ਤੇ ਸਰਿੰਦੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਛੰਦ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੋਹਰੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਨੇ, ਸੋਠੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਹੈ ਚੌਬੋਲੇ ਛੰਦ ਰੂਪ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਛੰਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਕ ਵਰਨਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਕ ਛੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਰਨ ਅੱਖਰ ਗਿਣੇ ਜਾਣ, ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ 4 ਚਰਨ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਚੌਬੋਲੇ 4 ਚਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਇਸ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲਘੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਵ ਪਿੰਗਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚੌਬੋਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ।
ਸਮਣ ਹੈ, ਮੂਸਨ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਪਤੰਗਾ ਤੇ ਜਮਾਲ, ਚਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਚਾਰ ਚਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੋਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਮਾਤਰਕ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਚਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਛੰਦ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਚੌ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦ। ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਚਾਰਾਂ ਰੂਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕੀ, ਸੁਣਿਓ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਣੇ ਸਰੀਰਕ ਇਸ਼ਕ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰੇ ਮੈਂ ਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हो, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। तू तू करदे तू हो जाना। कलगी वाले पातशाह की अमृत बाणी आप पढ़ने, वार वार तू ही तू, तू ही तू। ते गुरु ग्रंथ साहिब ने वार वार कहा, कहन लगे भलिया अपना आप छड्ड तां उहनूं मिलेगा, आप गवाई है ता सौ पाई है। और कैसी चितराई प्रेम की है। प्रेम की परिभाषा है संखेप, मैं दा परे हो जाना, इनू प्रेम कहिंदे। जदों ये उपज जाता है, बड़े ध्यान नाल सुनियो। हुण एक पासे मोह है, मोह आपां कह सकदे अटैचमेंट नूं पकड़ नूं। प्रेम का अर्थ हुंदा डी अटैचमेंट, पकड़ खत्म हो जाए। तो सतगुरु अज दे पावन बंद अंदर बख्शिश करदे ने। मुढ़ली पंक्ति है, सागर मेर उद्यान बन, नवखंड बस दा भरम। बड़े ध्यान नाल सुनियो बेनती। साहब कहते कोई मनुख इन्ने थावां दा भरमण कर लवे, सागर समुंदर, सत्ते समुंदर जिहड़े धरती ते मन्ने, उन्हां ते जाके उन्हां दा भरमण कर ले। मेर पर्बत पहाड़, जिन्ना भी दुनिया ते कला हिमालय पर्वत नहीं, उन्हां सारियां पहाड़ां दा भरमण कर ले। उन्हां दियां कंधरां विच बह के भी भावें तपस्या कर ले। उद्यान बन, जिन्ने भी जंगल ने, जिन्ने भी उद्यान जंगल ने, आपा जी नूं कह सकते हो थां जिहड़ा बिल्कुल उद्यान खाली, बन जंगल, नव खंड, ये धरती दे भी 9 खंड मन्ने ने। भाई गुरदास साहब के बचन आप जी नूं चेते होणगे, बाबे तारे चार चक, 9 खंड प्रथमी सच्चा ढोआ। ते 9 खंड जदों आपां जोकी विद्या च वेखांगे, ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 9 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਭਰਮਣ ਕਰ ਲੈ। ਬਸ ਦਾ ਭਰਮ, ਭਰਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਰਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਾ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਣੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਆਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ नहीं मैं पहाड़ वेखण ਚੱਲਿਆ। सुनियो प्रेम की है, केवल बेनती परिभाषा दे नाल है कि ये प्रेम। दूजी गल इस करके जावे कि मनुख धार्मिक तौर ते सारी धरती का गवन कर आवे। ते पर सतगुरु दे अमृत बचन सुनियो, प्रेम की है। मूसन प्रेम पिरम के गणो एक कर करम, पहला शब्द ही अर्थ। हुण मूसन दे अर्थ सिख के रूप अंदर भी विद्वाना ने किए, पर जो तुम वेखोगे ना, मूसन शब्द संस्कृत के मूल तो आया। मम्मे नूं दुलंकड़, शिशे के पैर च बिंदी ते अनाना,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੂਸਣ, ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਸੱਸਾ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਮੂਸਣ। ਮੂਸਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਮੂਸਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੂਸਣ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮਕ ਹੈ ਗਣੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪਕੜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਣੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਣ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਓ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਣੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਜਾਣੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਦਿਓ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਕਦਮ ਕਹੇ। ਫਰੀਦਕੋਟੀਏ ਟੀਕੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ 5.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ, ਵੀ ਕਰਮਾ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੂਲ, ਕਰਮ ਕਾਰਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੇ ਰੱਬ ਵੱਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਆਏ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸਾ ਹੈ, 3 ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ? ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਉਦਿਆਨ ਬਨ ਨਵਖੰਡ ਬਸ ਦਾ ਭਰਮ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ 'ਚ ਜਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਆ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਫਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਣਿਓ ਜੀ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਫਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਾਫਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਫਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਫਜ਼ ਗਿਣਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਫਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ, ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਾਫਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਫਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਣੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਉੱਠੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡ ਹੈ ਉਦਿਆਨ ਬਣ। ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡਾ ਹੈ ਵਾਣ ਕੰਡੇ ਮੋੜ ਹੈ ਵਸੈ ਰੱਬ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਗਣੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਰਾਤ ਹੋ। ਹੁਣ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਰਾਤ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲਾੜਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਵੀ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੈ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਉਦਿਆਨ ਬਣ ਨਵਖੰਡ ਬਸ ਦਾ ਭਰਮ।
ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਕੈ ਗਣੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਚਾਰ ਮੁਖਾਗਰ ਵਿਚਰੇ, ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆਂ ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਕਰੇ। ਖਟ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਹਾਏ, ਰੰਗ ਨ ਲੱਗੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਸਰ ਪਰ ਨਰਕੈ ਜਾਏ। ਸੰਖੇਪ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮਕ ਹੈ, ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮਕ ਹੈ, ਗਣੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਿਰਮ ਪਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਉਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਦੀਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਾਥੈ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਣ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਨਾ। ਖੇਡਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਥੋਥਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਥੋਥਾ ਕਰਮ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਚਾਰ, ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। 6 ਸਾਸਤ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਵੇਦ ਚਾਰ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਿਓ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਚਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੋਣ, ਮੁਖ ਆਗਰ, ਮੁਖ ਆਗਰ, ਮੁਖ ਆਗਰ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। 6 ਸਾਸਤਰ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਹੋਣ, ਕੱਲੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਿਚਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਖ ਆਗਰ ਵਿਚਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁਖ ਆਗਰ ਵਿਚਰੇ। ਅੱਗੇ ਪੰਗਤੀ ਹੈ, ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆਂ ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਕਰੇ, ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਉਦਿਆਨ ਬਣ, ਨਵਖੰਡ ਬਸਦਾ ਭਰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਤਪੀ ਹੋਵੇ, ਤਪੀਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਕਰੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆਂ ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਖੱਟ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ। ਖੱਟ ਕਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ, 6 ਕਰਮ। ਹੁਣ ਖੱਟ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, 6 ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਕੱਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਉਹ 6 ਕਰਮ ਕਰੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਖੱਟ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਹਾਏ, ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਪੀਆ ਹੋਵੇ, ਤਪੀਸਰ ਹੋਵੇ, ਜੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਵਨ ਭ੍ਰਮ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਕਰੇ, ਖੱਟ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਰੰਗ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾ ਸਰ ਪਰ ਨਰਕੈ ਜਾਏ। ਸਰ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕੰਪਲਸਰੀ, ਹਰ ਹਾਲਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਰਕ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ। ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰੇ ਮੈਂ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਈ ਅਣਵਾਈ, ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਰ ਪਰ ਨਰਕੈ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਕੈ ਗਣੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ। ਇਹ ਵੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਖੱਟ ਕਰਮ ਹੋਏ ਗਿਆਤਾ, 6 ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੰਗਾ ਖੱਟ ਕਰਮ ਹੋਏ ਗਿਆਤਾ, ਪੂਰਕ, ਕੁੰਭਕ, ਰੇਚਕ, ਕੁਰਮਾਤਾ। ਪੂਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਕੁੰਭਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁੰਭ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਘੜਾ, ਰੋਕਣਾ। ਕੁੰਭਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਰੇਚਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਕਹਾਂ ਢੂੰढते हो,
मिलना है भगवान तो मिलना है भगवान को तो प्यार करो इंसान को। इंसान नाल ही मेरा प्रेम नहीं तो भगवान नाल मेरा प्रेम किवें होवे, जां भगवान नाल प्रभु नाल मेरा किन्ना प्रेम है, इहदी निशानी है मैं इंसान नाल किन्ना प्यार करदा, इंसान नाल किन्ना प्यार करदा। ते आ जिहड़ा समा चल रहा ना, जदों आप जी सुनदे हो, रोज़ सुन रहे हो, वार वार सुनने नाल गल पक्की हुंदी, साडी समझ आउंदी, असीं मन्नण जोग हो जाने। असीं कहने वेखो दोवें चीज़ां 'च बेनती करां, सुनियो प्रेम की है, निशानी की है दी। नहीं तो पूरक कुंभ करेचक करमाता भी करन वाले फेल हो गए, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ खिचते सी, रोकते सी, छड्डदे सी, कित्थे ने? क्योंकि प्रेम ने। गल बिजनेस की, गल धंधे की, सब चले गए। तो जिन्हां दे कोल प्रेम है वो अपना धंधा रोक के भी इंसानियत नूं बचा रहे हैं, अपना धंधा कुर्बान करके भी बचा रहे हैं। तो जिहड़ी बेनती कर लगा उन्होंने सुनियो बड़े प्यार नाल। साहिब जियां ने निशानी दसी। हुण कहन लगे जो प्रेम हो जाए ना, तो गुरु साहब ने सिखाया निशानीयत नाल प्रेम कित्थों लैके सिखाया है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह बाबर की जेल चों बाहर तद आउंदे ने जो सारियां नूं बाहर कढणिया मन लैंदा। प्रेम है ना सारियां नाल। इत्थों अगे चलो जिन्हां दी रब्बी बाणी गुरु अर्जन देव साहब, लाहौर की धरती ते काल पैंदा, बीमारी फैल जाती है, बिल्कुल अज वर्गी स्थिति जिवें आप जी ने सुनिया, अपने लोग डैड बॉडियां परिवारों के मैंबरों दीयां लाशां छड्ड के अज भी भज रहे हैं। तो पढ़ के वेखो गुरु अर्जन देव साहब का समा, उदों भी भजे हो, किसी ने संस्कार नहीं कीता, लाशां दे अमार लगे लाहौर में। धन गुरु अर्जन देव साहब गुरदेव सच्चे पातशाह सिखां नूं नाल लैके ये भी नहीं किया, ये प्रेम की निशानी है। ये भी नहीं किया भी सिखां नूं कह दिता तुसीं लगो तो आप दूर खड़ गए। इतिहास कहता मोढियां ते आप लाशां चुक चुक के किसी का संस्कार किया, किसी नूं खा के सुपुर्द किया है। पढ़ो इतिहास, लोग भज गए कि प्रेम की निशानी ना। यह प्रेम वेख के साईं मियाँ मीर जी वर्गे, यह प्यार वेख के वड्डे वड्डे पीर फकीर गुरु दर दे श्रद्धालु, ये प्रेम है। तो जो प्रेम की गल आउंदी है, गुरु दर अपने आप नूं भी कुर्बान करता है। इंसानियत के प्रेम की गल आई, धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ये कीता, ठीकर फोर दलीर सरपरापुर किया पयान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किनो हुआ। प्रेम की गल है, जिस स्थान पर बैठे हो प्रेम की गल है। दिल्ली ते दिल्ली के इलाके दीयां संगतां नूं बीमारी तो बचाउंदे आ सच्चे पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब, उन्हां दी बख्शिश, उन्हां दी रहमत नूं आप पढ़दे हो, प्रेम की निशानी है। मूसन प्रेम प्रेम के गनो एक कर करम। हुण ये प्यार की निशानी है, मनुखता नाल प्यार किया जा रहा, अपने आप नूं कुर्बान किया जा रहा। तो जिन्हां दे अंदर प्यार नहीं केवल मोह है, उन्हां नूं साहिब जियां ने इस पावन शब्द च कहा, कहन लगे जे प्रेम नहीं फिर बंदा सारी दुनिया ते जाया आवे, सारे तीर्थां दा गवन कर लै। जे रब नाल ते रब दे बंदियां नाल नफरत ही करनी है, ਜਾਂ रब नूं पाउणा चाहुंदा ते रब दे बनाए बंदियां नाल नफरत करदा है, भलिया फिर मिलेगा किदां? नहीं मिलेगा। गनो एक कर करम, उस पौड़ी नूं सिरे लावां, पूरक कुंभ करेचक करमाता। बड़े ध्यान नाल सुनियो, ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी। सतगुरु कहंदे सोम पाक अपरस उद्यानी। कोई बंदा ज्ञानी भी होवे, ध्यानी भी होवे, ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, ये भी पौड़ी का पाठ गुरु ग्रंथ साहिब अंदर, तीर्थां का इशनान करने वाला भी होवे। ते अगली गल सोम पाक। सोम पाक कहंदे अपनी रसोई आप बनाउणी, अपना भोजन आप बनाउणा। अपरस किसी दे नाल टच ना हुंदा होवे, छूंदा ही ना होवे। सोम पाक अरस अपरस उद्यानी, ते जंगलों का भरम भी करने वाला होवे। ते अगे बचन कहे राम नाम संग मन नहीं हेता, मूसन प्रेम प्रम के गणु एक कर करम। प्रभु दे प्रेम तो बिना, उहदे नाल प्यार कीते तो बिना बाकी धार्मिक कर्म खाली ने, दिखावा ने, कर्म धर्म पखंड है। ते की होया? साहिब दे अमृत बचना मुताबक राम नाम संग मन नहीं हेता, जो किश कीनो सो अनेता। अनेता कहिए व्यर्थ, खाली। कहते रब दे प्यार नूं छड्ड के, उहदी खलक दे प्यार नूं छड्ड के जो कुछ कीता मनो खाली है।
ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਬਾਕਮਾਲ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਤੇ ਉੱਤਮ ਗਣੋ ਚੰਡਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਨ ਬਸੈ ਗੋਪਾਲਾ। ਅਰਥ ਸੁਣਿਓ, ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਅਕਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਟੁਕਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡਾਲ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਿ ਉੱਤਮ ਗਣੋ ਚੰਡਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲੇ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਿ ਉੱਤਮ ਗਣੋ ਚੰਡਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਨ ਬਸੈ ਗੋਪਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਅਜੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਦਾਸ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਗਿਆਨ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥਿਉਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੋਆ, ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਵਧੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤਨ ਦੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਵਧੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਣਿਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਵਸੈ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਓ ਤਨ ਦੀ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਓ ਮਨ ਦੀ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਧਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਾਮਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੀ ਵਧਣੀ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਵੱਧਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਜਬ ਤੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਏਸੀ ਉਹ ਮੋਹ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਾਓ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮਕ ਹੈ ਗਣੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ, ਉਹ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ। ਵੇਖੋ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਟਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਟਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀਨਸ ਕਰੈਕਟਰ,
ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗੜ ਕੁਨੱਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਓ, ਕਾਂਗੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਛੱਡਿਆ ਕਿਲਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ? ਧਾਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਗੱਲ ਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਰੂ ਲਈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਖੂਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਾਮਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਣੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਮੂਸਨ ਗਣੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ। ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੇ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰਮਤ ਵਰਤਾਈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਰਚ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮਕ ਹੈ, ਗਣੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਸ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਰਹੀ ਜੋ ਅੰਬਰ ਛਾਏ, ਮਸ਼ਕਰ ਕਹੀਏ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਉਂ ਸੋਚ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਹੀ ਜੋ ਅੰਬਰ ਛਾਏ, ਉਹ ਅੰਬਰ ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਮੌਸਮ ਰੁੱਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਪਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੀਤਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਭਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਨਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮੂਸਣ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਰਹੀ ਜੋ ਅੰਬਰ ਛਾਏ। ਇਹ ਭਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਨਣੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੰਬਰ ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਤਲਤਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਲਿਓ ਅੱਜ ਤੇ ਸਮਝ ਆਓ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਵੇਖੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਚਲਾਏ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੂਸਣ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸੇ ਗਏ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਮਨੁੱਖ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਓ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਭੇਟ ਦਿਓ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਐਸੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹਰੇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਖੜੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਸਣ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਰਹੀ ਜੋ ਅੰਬਰ ਛਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਅੰਬਰ ਤੇ ਛਾਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੀਧੇ ਬਾਂਧੇ ਕਮਲ ਮਹਿ ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬੰਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਖਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਭੌਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਧੇ ਬਾਂਧੇ ਕਮਲ ਮਹਿ, ਬੀਧੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ 11 ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਭਵਰਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੀਧਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੀਧਾ ਹੋਇਆ, ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਾਂਧੇ ਕਮਲ ਮਹਿ, ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭੌਰਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੌਰਾ ਵਿੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਧੇ ਬਾਂਧੇ ਕਮਲ ਮਹਿ ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਭੌਰੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਤਨੇ ਟਾਈਮ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੀਪਕ ਕੈ ਆਵਤ ਪਤੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਲੱਗ, ਦੀਪ ਕਰੈ ਮਹਾ ਬਪਰੀਤ ਮਿਲੈ ਜਾਰ ਹੈ। ਸੋਈਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਅਲ ਚੱਲ ਆਵਤ ਕਮਲ ਪੈ ਸਨੇਹ ਕਰ, ਕਮਲ ਸੰਪਟ ਬਾਂਧ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਭੌਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਭੌਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ। ਅਲ ਚੱਲ, ਅਲ ਕਹੀਏ ਭਵਰਾ, ਅਲ ਚੱਲ ਆਵਤ ਕਮਲ ਪੈ ਸਨੇਹ ਕਰ,
कमल की करदा, कमल संपट बांध प्राण प्रहार, ਉਹਦੇ प्राण ही लै ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਬੀਧੇ ਬਾਂਧੇ ਕਮਲ ਮੈਂ ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਭੌਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭੌਰਾ ਕਮਲ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਤੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਕੱਲਾ ਭਵਰਾ ਹੀ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੇਗਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਮਣ ਪੱਕਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਗਾ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਦੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਛੱਡਦਾ? ਉਹ ਤਿਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਬੀਧੇ ਬਾਂਧੇ ਕਮਲ ਮੈਂ ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਵਰਾ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਗਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਦੇਗਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਵਰਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ ਉਹਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਬਲਦੇ ਦੇਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਵਿਸਾ ਵਸਤੂ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ। 2 ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਛੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ, ਉਹ ਦਸਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾ ਲੈਣੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣਾ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤਾ ਖੋਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।